میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا کہیں سے بھی رشتہ آتا تو میرا شرابی شوہر رشتے والوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا۔ ایک دن میرا شوہر میری بیٹی کو مہنگے داموں بیچنے لگا تو میں بہت ڈر گئی اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ اچانک راستے میں ایک فقیرنی ملی جو اپنے ساتھ ہمیں اپنی جھونپڑی میں لے گئی۔ جو ہی رات کو میری آنکھ کھلی تو اس فقیرنی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں اپنی چاند جیسی بیٹی کو اس موٹر مکینک کے ساتھ نہیں بیاہوں گا۔ تو اپنی بہن کو صاف انکار کر دے اور اسے ایک بات اچھی طرح سمجھا دینا، آئندہ میری دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچ لے، ورنہ اب کی بار میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ جمیل نے پلاسٹک کی کرسی کو ٹھوکر مار کر گرایا اور پلنگ پر بیٹھ کر اونچا اونچا بولنے لگا۔ ریحانہ نے چائے شوہر کے سامنے رکھی اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہر حال میں اس بار ہمنا کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بڑی آپا کئی سال پہلے بھی ہمنا کو بہو بنانے کی خواہش دے کر بہن کے گھر آئی تھی۔ بہن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بہنوئی نے 100 باتیں سنا کر انکار کر دیا۔ منموہنی سی ہمنا کو جو بھی دیکھتا سوالی بن کر چلا آتا، لیکن جمیل ہر رشتے میں 100 کیڑے نکال کر جواب دے دیتا۔ ریحانہ شوہر کے سامنے مجبور تھی، اس لیے خاموشی سے اس تماشے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمنا کی عمر اور حسن کو زنگ لگتا جا رہا تھا۔ ریحانہ نے آپا کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو وہ جھٹ سے رشتہ لانے کو تیار ہو گئی۔ بہنوئی کی جلی کٹی باتوں پر ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور جمیل کو سمجھانے کا کام ریحانہ کو سونپ کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ جمیل آپا کا اپنا گھر ہے، سامان کی کمائی کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب کی پینشن بھی ہر ماہ آتی ہے، ہماری بیٹی خوش رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات، سامان میں کوئی نشے والی بری عادت نہیں ہے، شکل و صورت بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ آپا بھی اکلوتی بھانجی پر اپنی جان چھڑکتی ہیں، بھائی صاحب بھی ہمنا کو بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں، ہماری بیٹی راج کرے گی، رانی بن کر رہے گی۔ ریحانہ نے اٹکتے اٹکتے بات مکمل کی۔ توقع کے عین مطابق جمیل نے چائے کا خالی کپ زمین بوس کیا اور سالی کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گیا۔ ارے 2 مرلے کا گھر اور زمان کے کمائے چند ہزار روپے دیکھ کر میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی ان ٹٹ پونجیوں کے ہاتھ پکڑا دوں؟ اپنے بہنوئی کی چند 100 ملنے والی پینشن کی بھی خوب کہی تم نے، سن کر داد نہیں تو چماٹ دینے کو دل کر رہا ہے۔ جمیل کی باتیں سن کر ریحانہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ جمیل بہت اچھے اچھے رشتوں کو یہی سب کہہ کر واپس بھیج چکا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا۔ ریحانہ کئی بار جمیل کو سمجھانے کے چکر میں اس سے بری طرح مار کھا چکی تھی، لیکن ہمنا کا مستقبل ہر تکلیف کو بھلا کر اس کے حق میں کھڑا ہونے کی ہمت دے دیتا ہے۔ جمیل میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بیٹیوں کو دولت سے نہیں بسایا جاتا۔ ابھی ریحانہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ جمیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا اور گالیاں بکتا گھر سے باہر چلا گیا۔ ہمنا کمرے کے دروازے سے لگی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بچپن سے باپ کا یہ روپ دیکھ کر بھی اس سب کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار وہ نئے سرے سے آنسو بہانے لگتی، دنوں باپ کا سامنا نہ کرتی، بس کمرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ جمیل کے گھر سے نکلنے کے بعد ہمنا ماں کے پاس آئی اور گلے لگ کر دونوں رونے لگی۔ ہمنا اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے، جوا کھیلنے کا بھی شوقین ہے، اسی وجہ سے اس کی ماں جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اپنا غم آنسوؤں میں بہانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحانہ نے آنسو پوچھ کر ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک بوڑھی سی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس مانگنے والی نظر آئی۔ ریحانہ رونا دھونا بھول کر دوپٹے کے پلو میں بندھے پیسے کھولنے لگی تاکہ اس عورت کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ ریحانہ نے 10 روپے کا مڑا توڑا نوٹ اس عورت کی طرف بڑھایا تو وہ دعائیں دینے لگی۔ اتنی دیر میں ہمنا شربت کا گلاس لے آئی۔ گرمی کی وجہ سے بوڑھی عورت پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس عورت نے شربت کا گلاس پکڑا اور ماں بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اس عورت کے اندر کو دھنسی ہوئی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے دونوں کی بھیگی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی بھی
कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। तुम दोनों ने अपने आंसू छुपा कर मेरा ख्याल किया है, इसलिए मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। नीमा माई किसी का किया नहीं भूलती, वो चाहे फिर अच्छा हो या फिर बुरा हो। नीमा नामी बूढ़ी औरत ने खाली गिलास रेहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो वो दोनों हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। हरी ओ नेक बख्तो, नीमा के सर के सफेद बाल और ये छुरियों ज़दा चेहरा ज़माने के कई राज खुद में समोए हुए हैं, इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं, उन्हें हैरान छोड़कर लम्हा ब लम्हा दूर होती चली गई। बेचारी शायद दीवानी है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही थी। ये भला हमारी क्या मदद करेगी, इसे तो खुद मदद की ज़रूरत लगती है। रेहाना बेगम ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा। हुम्ना भी इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद फिर कभी वो मांगने वाली नजर नहीं आई। रेहाना और हुम्ना उसे भूल चुकी थी कि अचानक एक दिन वो फिर चली आई। हुम्ना को उसकी स्याह आंखों से बहुत खौफ आता था, इसीलिए वो उसे देखकर अपनी ही जगह पर बैठी रही। रेहाना पैसे देने के लिए दरवाजे में आई तो वो पैसे पकड़ने के बजाय उनका हाल अहवाल पूछने लगी। करम है मालिका, जिस हाल में भी रखे। रेहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की। तेरा शौहर अच्छा आदमी नहीं है, तू अपनी हीरे वर्गीती की जिंदगी खराब ना होने देना। डरना ना, डट के खड़ी हो जाना, वरना सारी उम्र पछतावेगी। माँ को ना हौसला करना पड़ता है, जैसी बेरौनक जिंदगी तेरी गुजरी है, वो इससे भी बुरी जिंदगी में इसे झांकना चाहता है। मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना, मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैं कल इसी वक्त आऊंगी, तुम सोच लो तब तक कि तुम्हें क्या करना चाहिए। रेहाना आंखें फाड़े उस मांगने वाली औरत को देख रही थी। उसके घर का हाल वो कैसे जानती थी। वो पागलों की तरह उस माई को आवाज देने लगी, लेकिन वो तो जा चुकी थी। रेहाना दरवाजा बंद करके अंदर आई और उस औरत की बातों को सोचने लगी। जमील ने कल ही जुबे में पैसे हारने के बाद एक जवारी से हुम्ना का रिश्ता तय कर दिया था। वो कल हुम्ना का निकाह उस उम्र रसीदा जवारी से करने का फैसला करके हस्बे मामूल नशा करने निकल गया था। ये शातिर औरत कहीं उन लोगों के साथ तो नहीं मिली हुई, ताकि हम दोनों पर नजर रख सके। इस सोच के आते ही रेहाना खौफजदा हो गई। लेकिन अगर वो उन लोगों के साथ मिली हुई होती तो मुझे कभी इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का हौसला न देती। मुझे वाकई खामोश नहीं रहना चाहिए। मुझे अपनी बच्ची के लिए सख्त से सख्त कदम भी उठाना पड़ा तो मैं जरूर उठाऊंगी। रेहाना ने खुद को हौसला दिया और इस मसले से निकलने के लिए हर पहलू पर गौर करने लगी। जमील नशे में धुत घर आया तो रेहाना को रोते देखकर उस पर थप्पड़ों की और घूंसों की बारिश कर दी। मनहूस औरत हर वक्त तस्वीर बहा बहा कर मेरे हर काम पर नहुसत डाल देती है। अच्छा भला वो लतीफ पूरा कर्जा माफ करने के अलावा भी मुझे 2 लाख रुपए दे रहा था। तेरी नहुसत की वजह से उसने 2 लाख देने से इनकार कर दिया। मैंने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। जमील की बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया, लेकिन उसकी अगली बात ने फिर उसे परेशान कर दिया। 4 बंदों में बैठकर लतीफ से 2 हफ्ते का वक्त दिया है। कोई मालदार बंदा ढूंढ कर 5 लाख में हुम्ना को उसके साथ ब्याहूंगा। लतीफ का कर्जा भी अदा हो जाएगा और मुझे 4 लाख का मुनाफा भी हो जाएगा। जमील ने सिसकती रेहाना को एक ठोकर मारी और बाहर निकल गया। इसका मतलब है कुछ ही दिन है अब मेरे पास। जब तक जमील को कोई मिलता नहीं, तब तक मैं इस चुंगल से निकलने का कोई हल जरूर ढूंढूंगी। अपनी तकलीफ को भूलकर रेहाना आने वाले वक्त के बारे में जोड़ तोड़ करने में मसरूफ हो गई। अगले दिन रेहाना उस बूढ़ी फकीरनी की राह तकती रही, लेकिन वो ना आई। रेहाना सोच रही थी कि उस औरत से मशवरा करेगी ताकि वो जमील को रोक सके।
आज आने का कहकर गई थी, तो फिर आई क्यों नहीं? कहीं वो मुझे पागल तो नहीं बना रही थी? मैं यूं ही कर उसे अल्लाह वाली समझकर अपने हवास खो बैठी थी, इसीलिए उससे उम्मीद लगा ली। उस औरत ने जरूर कहीं बाहर से जमील के बारे में सुन लिया होगा। सारा मोहल्ला तो जमील के करतूतों से वाकिफ है। वो पागल औरत मेरे दिल में जगह बनाने के लिए मदद करने का कह रही थी। रेहाना सोचों में गुम घर की सफाई करने में जुटी हुई थी, पर कुछ देर के बाद उसकी नजरें आधे खुले दरवाजे से टकराने लगती। ना जाने क्यों उसे बूढ़ी औरत का इंतजार था। अम्मी, आप क्यों खुद को उस दीवानी औरत के इंतजार में हथकान कर रही हैं? फिलहाल खतरा टल गया है, आगे भी खुदा बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। हमना ने माँ को तसल्ली दी तो उसके दिल को कुछ ढारस हुई। जमील पागलों की तरह कोई अमीर बंदा तलाश कर रहा था जिसे 5 लाख के इव्ज बेटी का हाथ थमा दे, लेकिन किस्मत मुसलसल उसे धुतकार रही थी। इसलिए 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी वो मतलूबा बंदा तलाश न कर सका। लतीफ ने सबको जमा करके जमील से पैसों का मुतालबा किया तो वो हाथ जोड़कर कुछ और वक्त मांगने लगा। तेरे पास कल तक का वक्त है, या तो मेरे पैसे दे दे या फिर 1 लाख लेकर अपनी धी का निकाह मेरे साथ पढ़वा दे, वरना ये स्टाम्प पेपर लेकर मैं थाने चला जाऊंगा, फिर जेल में सड़ते रहना। लतीफ ने जमील के दस्तखत शुदा स्टाम्प पेपर को हवा में लहराते हुए खबासत से कहा। जमील को ये एक दिन गनीमत लग रहा था। उसने सुकून का सांस लिया और घर चला आया। रेहाना, मेरे लिए चाय लेकर आ जल्दी, फिर मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जमील के कहने पर रेहाना का दिल किसी अनहोनी खबर का सोचकर पत्ते की तरह हिलने लगा। वो मिनटों में चाय का कप बनाकर कमरे में चली आई। ट्रे शौहर के सामने रखकर चुपचाप बेड के किनारे पर टिक कर बैठ गई। कल हमना का निकाह है लतीफ के साथ, इसे अच्छे से तैयार कर देना। मैं ये निकाह सादगी से करूंगा क्योंकि हमारा दीन सादगी का दर्स देता है। जमील ने चाय का घूंट भरते हुए कहा तो रेहाना तड़प उठी। इस्लाम तो और भी बहुत कुछ कहता है, उस पर अमल क्यों नहीं करता तू? क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी खराब करना चाहता है? क्यों तुझे हम माँ बेटी पर तरस नहीं आता? हमारी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बना रहा है? रेहाना के कहने पर जमील ने चाय से भरा कप जमीन पर पटक दिया। दफा हो जाए यहाँ से मनहूस औरत। अगर अब एक लफ्ज भी निकाला ना मुझसे तो मैं अभी के अभी लतीफ को बुलाकर निकाह पढ़वा दूंगा। रेहाना रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस मुश्किल से निकलने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। रात के 8 बज चुके थे और जमील अभी तक घर वापस नहीं आया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रेहाना की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। हमना कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मैं आपा को फोन करके कहती हूँ अभी और इसी वक्त जमान को भेजकर हमना को अपने पास बुलवा ले, वरना जमील कल निकाह करवा कर ही छोड़ेगा। रेहाना ने फोन उठाया लेकिन आपा को कॉल करने के बजाय फोन वापस मेज पर रख दिया। जमील हमना को घर में ना पाकर सबसे पहले आपा के घर ही जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, हमना से मशवरा करती हूँ। रेहाना अपने कमरे से निकली तो सामने जमील के साथ लतीफ को खड़ा देखकर घबरा गई। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? तेरा होने वाला दामाद आया है, कल असर के बाद निकाह है, इसीलिए मैं अपने दामाद को साथ ही ले आया हूँ। जमील ने पान ज़दा दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। लतीफ दांत निकोसते हुए अपनी होने वाली सास का जायजा लेने में मसरूफ था। रेहाना ने एक नागवार नजर लतीफ पर डाली। अब यहाँ खड़ी हमें क्या देखती रहेगी? जाके खाने का इंतजाम कर, बड़ी भूख लग रही है। ऐसा कर, भुना हुआ गोश्त बना ले और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। खाने से पहले 2 कप चाय कमरे में पहुंचा दे। जमील ये कहकर लतीफ को लेकर अपने कमरे में चला गया। रेहाना जल्दी से हुम्ना के कमरे की तरफ आई और कुंडी चढ़ाकर ताला लगा दिया। चाबी किचन में छुपाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर कमरे में आई तो दोनों की गलीज गुफ्तगू सुनकर दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त दोनों दरिंदों को कत्ल कर दे, लेकिन वह कमजोर औरत ही ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं इन भेड़ियों को तो नहीं मार सकती, लेकिन अपनी बेटी को इनके चुंगल से बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। रेहाना ने चाय की ट्रे मेज पर पटकी और दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर चली आई। उमर रसीदा लतीफ की बेबाक नजरें उसे अब भी चुभती हुई महसूस हो रही थी। खाना तैयार करने तक रेहाना
آگے کا لائحہ عمل تیار کر چکی تھی۔ کھانا بنا کر جمیل کو بلایا اور اسے کھانا کمرے میں لے جانے کا کہہ کر وہ چابی اٹھا کر ہمنا کے کمرے میں آ گئی۔ ہمنا اس کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہمنا، میری بچی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان دونوں کے کھانے میں نیند آور گولیاں ملا دی ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں سوئیں گے ہم دونوں چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گی۔ ریحانہ کے کہنے پر ہمنا مزید پریشان ہوگی۔ ہم کہاں جائیں گی رات کے اس وقت؟ امی، ایسا نہ ہو ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ ہمنا کی فکر مندی پر ریحانہ کو اس پر حد سے زیادہ پیار آیا۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے بچی، کوئی تو ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ تم فکر نہ کرو اور جلدی سے ایک چھوٹے سے بیگ میں ضرورت کا کچھ سامان رکھ لو۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ہمنا نے آنسو صاف کیے اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ریحانہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ شاید گولیوں کا اثر ہو چکا ہے، ہمیں اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ بھاگتی ہوئی ہمنا کے کمرے میں آئی۔ وہ بیگ ہاتھ میں پکڑی بڑی سی چادر اوڑھ کر ٹہل رہی تھی۔ ریحانہ نے بیڈ پر پڑی چادر اوڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ یہاں وہاں دیکھ کر تسلی کی اور پھر وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ گلی سے باہر نکل کر وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں جائیں، اچانک ساتھ والی گلی سے وہی مانگنے والی عورت نکل کر ان کی طرف آنے لگی۔ وہ دونوں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ریحانہ نے مضبوطی سے ہمنا کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ وہ بوڑھی عورت بھاگ کر ان کے سامنے آ گئی۔ ہمنا ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ پریشان نہ ہو، میں نے کہا تھا نا کہ جب مدد کی ضرورت ہو مجھے بتانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ابھی تم دونوں میرے ساتھ چلو، اگر تیرا شوہر تجھ تک پہنچ گیا تو پھر بہت برا ہو جائے گا۔ اور جمیل کا خیال آتے ہی ریحانہ کا خوف ایک دم سے ختم ہو گیا۔ بھائی، ہمیں جلدی اپنے گھر لے چلو، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ وہ ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک جھگی کے سامنے رک گئی۔ میں یہیں رہتی ہوں، آ جاؤ اندر، تمہارا شوہر یہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ دونوں اندر چلی آئیں۔ خلاف توقع جھگی بہت صاف ستھری تھی۔ وہ چٹائی پر بیٹھ گئی۔ ایک طرف پڑی ٹوکری میں سے نکال کر بوڑھی عورت نے ان کے لیے جوس اور چپس دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ تم دونوں یہ کھاؤ، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتی ہوں، کہیں کسی نے ہمارا پیچھا تو نہیں کیا، اور ہاں، باہر مت نکلنا۔ تم دونوں جیسے ہی انہیں تمہارے گھر میں نہ ہونے کا پتہ چلے گا وہ کتوں کی طرح ڈھونڈنے لگیں گے۔ لطیف کے بندے ہر جگہ پھیلے ہوں گے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ان دونوں کو ہدایات دے کر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ کر انہیں سب ٹھیک ہونے کی تسلی دی۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ریحانہ بوڑھی عورت سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اتنے دنوں کی ذہنی پریشانی کے بعد آج نہ جانے کی اسے اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سب کچھ کل پوچھنے کا ارادہ کیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ ہمنا بھی لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ریحانہ کا کندھا کوئی زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو ہمنا حواس باختہ سی بیٹھی دوسرے کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ بوڑھی عورت غائب تھی اور اس کے بجائے ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے اور تم کون ہو؟ ریحانہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا تو اس لڑکی نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا، لیپ ٹاپ بند کر کے ان دونوں کے پاس آ گئی۔ میں ہی وہ بوڑھی عورت کے بھیس میں تھی۔ اس کے کہنے پر ریحانہ سرعت سے اٹھی اور ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لپکی۔ میری بات پہلے پوری سن لیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس لڑکی نے کہا تو ریحانہ مڑ کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ متجسس تھی کہ آخر یہ لڑکی ان کے گھر کے اندر کی باتوں تک کیسے پہنچی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، بات کچھ لمبی ہے، باہر آپ کے لیے خطرہ بھی ہے۔ ریحانہ اس کے کہنے پر ہمنا کو لے کر چپ چاپ چٹائی پر بیٹھ گئی۔ دراصل میں ایک خفیہ ایجنسی کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ ہماری ایجنسی منشیات، جوتے
और शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले गिरोह के खिलाफ काम करती है। लतीफ़ एक ऐसे ही गैंग का सरबराह है। ये कर्जा मुआफ़ी का कहकर शादी करता है और फिर उन लड़कियों को आगे भेज देता है। हमें जैसे ही जमील के मुतालिक इत्तला मिली, मैं भेस बदल कर उस पर नज़र रखने लगी। जैसे ही हमें लतीफ़ से हुम्ना के निकाह की इत्तला मिली, मैं तुम्हें खबरदार करने पहुंच गई थी। तो तुम ये मांगने वाली बनकर क्यों घूमती हो? ये सब काम तो यूं भी हो सकते हैं। रेहाना की हैरानगी से पूछने पर वो लड़की मुस्कुराने लगी, जैसे रेहाना ने कोई बचकाना बात कर दी हो। ये गैंग बहुत ताकतवर है, इसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं, इसीलिए मुझे अपनी शनाख्त छुपानी पड़ी ताकि वो मुझे पहचान ना सके। अगर वो मुझे पहचान लेते तो मैं कभी तुम लोगों को उनसे बचाकर यहाँ तक नहीं ला सकती थी। तुम लोगों के घर से निकलते ही लतीफ़ के लोग तुम्हें पकड़ लेते। ये सब सुनकर रेहाना शुक्रगुजारी से मुहाफिज लड़की की तरफ देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ गायब कैसे हो गई? हुम्ना के पूछने पर वो लड़की हंसने लगी और फिर हंसते हंसते उठी और लैपटॉप के पास पड़े मास्क को उठा ले। ये सब इसका कमाल है। ये मास्क बिल्कुल असली शक्ल की तरह लगता है। कोई आम इंसान जल्दी में इसे पहचान नहीं पाता। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। आप दोनों के लिए खुशखबरी है। उस लड़की ने फोन बंद करके उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। क्या लतीफ़ पकड़ा गया? रेहाना ने बेसब्री से पूछा। हमारी टीम ने लतीफ़ के पूरे गैंग को पकड़वा दिया है। अब आप लोगों को उन लोगों से कोई खतरा नहीं है। और हाँ, जमील को पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ दिन जेल की हवा खाएगा तो आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। सुबह होते ही मैं तुम दोनों को घर छोड़ आऊंगी। ये सब सुनकर रेहाना और हुम्ना रोने लगी। जमील के पकड़े जाने पर रो रही हो? उस लड़की के पूछने पर वो दोनों नफी में सर हिलाने लगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब होने से बच जाने पर खुश हूँ। अच्छा है कि जमील को भी सजा मिल गई, वरना वो लतीफ़ के साथ मिलकर ना जाने किस किस की जिंदगी बर्बाद कर देता। रेहाना के कहने पर वो लड़की फिर मुस्कुराने लगी। बाजी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। अगर आप ना होती तो हम कभी उनके चुंगल से बच ना पाते। हुम्ना ने भी उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया। अरे, ये सब तो मेरी जॉब का हिस्सा है और मैं शुक्रिया सुनने के लिए नहीं, दुआएं समेटने के लिए ये सब करती हूँ। बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फजर की अजान हो गई है। मैं आप दोनों को घर छोड़ आती हूँ, फिर मुझे भी कुछ काम है। वो लड़की कपड़े झाड़ते हुए उठी तो वो दोनों भी अपनी अपनी चादरें लेने लगी।